He God our God, who gave for us His well-beloved Son. Blessed be God our God, who gave for us His well-beloved Son. The gifts of gifts, all other gifts in one. Blessed be God our God. What will He not bestow? Who freely gives mighty gifts unborn, unmerited, unheeded, and unsought. What will He not bestow? He sent upon His Son. 'Tis this that silences each rising fear. 'Tis this that makes the heart God disappear. He spared not His Son. Who shall condemn us now? Since Christ has died and risen, gone above, for us to plead at the right hand of love. Who shall condemn us now? 'Tis God that justifies. Who shall recall the pardon or the grace? Or who the broken chain of guilt replace? 'Tis God that justifies. The victory is ours. For us in fighting for the mighty one. For us He fought the fight, the triumph won. The victory is ours. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. May the name of the Lord be glorified. തികച്ചും അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടു എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പാകെ പറയുകയാണ്. I can only say in the presence of God that how wonderfully God dealt and led. കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകൾ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളാൽ കടന്നു വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ന് ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കൂട്ടിവരുത്തി കൃപയ്ക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ വീണ്ടും സ്തുതിക്കുകയാണ്. I praise God, and as you know that in the last few weeks I was not able to attend the worship because I was unwell, but I thank God for helping me to come and be part of the worship this morning. ആരാധനയുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു വേദഭാഗം വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. I want to read a portion of scripture in connection with worship this morning. 2 കൊരിന്ത്യർ 8:9 2 Corinthians chapter 8 verse 9. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ഇതൊരല്പം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. It's a difficult thing to understand with human wisdom. സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവം, The God who created everything that we see in this universe, സമ്പന്നനായിരുന്നവൻ, the one who was full in himself, നമുക്കായി ദരിദ്ര വേഷമെടുത്ത് മനുഷ്യ വേഷമെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. The one who was rich, he became poor and he came into this world
is something that we'll find it difficult to comprehend with our human mind. അത് തീർച്ചയായും അത് ഒരു അത്ഭുത കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. There's no doubt that it is a most wonderful and magnificent thing. എന്നാൽ പിതാവാൻ ദൈവം നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതിനായി തൻ്റെ പ്രിയ മകനെ നമുക്കായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. But we know that Father in his love for us sent his only begotten son into this world. നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവൻ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. We need to remember that what a state that he was in, what exalted state that the son was in. വളരെ ദൂര അവസ്ഥയിൽ, അതായത് നമുക്ക് എത്തിച്ചെല്ലുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവനായിരുന്നു അവൻ. You know that he was in a place where we as sinners or men would not have been able to approach him. എന്നാൽ അവൻ നമുക്കായി താണിറങ്ങി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് എത്രയോ അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ്. But what a wonderful thought it is that he lowered himself and came into this world to come to us. നാം പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യ ചിന്തകൾക്കത് അതീതമാണ്, അപ്രമേയമാണ്. It is beyond our human understanding. ഒരു ബാലനായി ദേവാലയത്തിൽ ഉന്നതരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് തൻ്റെ അറിവും ജ്ഞാനവും പകർന്നു കൊടുത്തവൻ, ഒരു ബാലനായി ദേവാലയത്തിൽ ഉന്നതരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് he was born, he was a child, he was sat with the people of God in the synagogue and he spoke to them and taught them from the scriptures. അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കിടയിൽ ഉള്ള ആളുകളോടൊപ്പം നടന്ന് ജീവിതം നയിച്ചവൻ. And when he came into this world, he was sitting and going in and out with the lowest people in the strata of the society. അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊപ്പം നടക്കുകയും അവർക്ക് രോഗസൗഖ്യം നൽകുകയും ചെയ്തവൻ. He walked in their midst and he healed them. പിന്നീട് നാം കാണുന്ന മറുരൂപ മലയിൽ പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ദൈവം. Then we see him on the Mount of Transfiguration where he was transfigured. ഒപ്പം അവരെ തൊട്ട് ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവൻ. And he touched them and told them not to be afraid. കാറ്റും കടലും കടൽ തിരകളും ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ പത്രോസിനെ കരം പിടിച്ചുയർത്തിയവൻ. When Peter was afraid because of the storm and the wind on the sea, he held him by his hand and strengthened him. അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന് നഷ്ടമായ മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ഭവനത്തിൽ അവരോടൊപ്പം The one who comforted Martha and Mary when they lost their brother. ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും ഒപ്പമായിരുന്നവൻ. The one who was with the tax collectors and the sinners. അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ അക്കാലത്ത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട അനേകരുണ്ട്. There were many in that time who looked at his work and marveled. തീർച്ചയായും ഈ അത്ഭുത മനുഷ്യൻ അല്ല, ഈ അത്ഭുത ദൈവം നമ്മുടെയും ദൈവമായിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നത് എത്രയോ അത്ഭുതകരമായ. But a wonderful thing is that this same Jesus is our God. അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം പകർന്നു തരുന്ന ഒന്നാണ്. It is a matter of great comfort to us. അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. What a matter of comfort and joy it is that he is present in our midst this morning. അതെ, ഈ ഉന്നതനായ ദൈവം, സമ്പന്നനായ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം ആണ് എന്ന് അറിയുന്നത് എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമാണ്. What a great thing it is to understand and acknowledge that this great God is our God. അവൻ എത്ര മഹാൻ, അവനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിപ്പാൻ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മതിയാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Our words would fall short to describe what a great God he is. അത്ഭുത പ്രകാശത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത് വെളിച്ചത്തിന് മക്കളാക്കി തീർത്തവൻ. The one who dwelt in the glory in the light, he came into the darkness to നാം ഓർത്തതുപോലെ അത് നമ്മുടെ വാക്കുകളാൽ വർണ്ണിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. It is impossible for us to describe that in human words. മനുഷ്യർക്കും മധ്യേ അവൻ ദൈവത്തിനായി നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. He is our mediator this morning, mediating between us and God. അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം കടന്നു വന്ന് അവനെ അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. And God has prepared us that we can with confidence come into the very presence of God and address him as a Father. വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ സമീപസ്ഥനാണ്. He is close to those who call upon him. ഈ ഉന്നതനായവനെ, ഈ സമ്പന്നനായവനെ, നമുക്ക് ഈ ദരിദ്രനായി തീർന്നവനെ നമുക്ക് എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരികയില്ല. It is any amount of praise and worship for this God who is great God, who was rich yet he became poor for us, is not sufficient. ഇന്ന് ഈ ജീവനോട് നമ്മെ അവൻ ഈ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിവരുത്തിയതിൻ്റെ കാര്യവും അത് തന്നെയാണല്ലോ. ഈ ഉന്നതനെ ആരാധിക്കുക, സ്തുതിക്കുക, വന്ദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And that is the reason why we have come. He has led us to his presence this morning, is to worship him and praise him. ഈ അവസരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത്യുച്ചത്തിൽ തന്നെ അവനെ നമുക്ക് പാടി സ്തുതിക്കാം, ആരാധിക്കാം. വലിയവനായ ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും അതിന് സഹായിക്കും. തൻ്റെ കരുണയത്രയോ
അതിവിശിഷ്ടം തൻ സ്നേഹമാശ്ചര്യമേ. തൻ്റെ കരുണയെത്രയോ അതിവിശിഷ്ടം തൻ സ്നേഹമാശ്ചര്യമേ. എൻ ലംഘനങ്ങളും എന്നകത്യങ്ങളുമെല്ലാം അകറ്റിയ തൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ. എൻ ലംഘനങ്ങളും അകത്യങ്ങളുമെല്ലാം അകറ്റിയ തൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ. യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ. എന്നുമെന്നും കൂടെയുള്ളവൻ. യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ. എന്നുമെന്നും കൂടെയുള്ളവൻ. രോഗശയ്യയിലെനിക്കോ സഹായകനും കാലഗീതവുമാവൻ. നല്ല വൈദ്യനും ദിവ്യാഔഷധവുമൻ ആത്മസഖിയുമവൻ തന്നെ. നല്ല വൈദ്യനും ദിവ്യാഔഷധവുമൻ ആത്മസഖിയുമവൻ തന്നെ. യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, യേശു മാറാത്തവൻ, എത്ര നല്ലവൻ. എന്നുമെന്നും കൂടെയുള്ളവൻ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 5-ാം വാക്യം അതിൽ വാക്യം, അതിനുശേഷം 8-ാം വാക്യം. 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായം, chapter 3, verse 5 and 8. പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. അവനിൽ പാപമില്ല. പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി. ആരാണ് പ്രത്യക്ഷനായ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ലേഖനം തന്നെ അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാരംഭം വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആദ്യം മുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങൾ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോട് കൂടിയിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം മുതലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശം ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നാം ഉൽപ്പത്തിയിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യം ആ സൃഷ്ടികർമ്മം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവനെ ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതായത് നിത്യനായ, ആരാലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനായ ദൈവം, ആദ്യം അന്തവും ഇല്ലാത്തവനായ ദൈവം, ആ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ജീവനാണ്, നിത്യജീവനാണ്. ആ നിത്യജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷമായി. പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി. ആരാണ് പ്രത്യക്ഷനായത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തോന്നുന്നു. ഈ വലിയ ദൈവത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്, ദൈവപുത്രന് അവൻ പ്രത്യക്ഷനാവുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അവൻ രാജാവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രാജാതിരാജാവാണ്, സർവാധികാരിയ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സർവ ലോകത്തെയും ന്യായം വിധിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷനാവാമായിരുന്നു. എന്നാൽ നാം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു, അവൻ ലോകത്തിൽ വന്നത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല, ലോകമവനെ രക്ഷപ്രാപിപ്പാനാണ്. ഐഹികമായ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനല്ല വന്നത് എന്ന് നാം വചനത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു രാജ്യം കാണത്തക്ക രീതിയിൽ അപ്പോൾ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
സ്ഥാപിച്ച് രാജാവായിരിക്കാനല്ല താൻ വന്നത്. നമുക്കറിയാം, വന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. സമ്പന്നനായിരുന്നു, അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ദരിദ്രനായി ആണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. അവൻ പ്രത്യക്ഷനായത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നീക്കുവാനായിരുന്നു. അവൻ പ്രത്യക്ഷനായത് കുറെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് തന്റെ മഹത്വം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നില്ല. അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തു, അനേകർക്ക് രോഗസൗഖ്യം കൊടുത്തു. എന്നാൽ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല താൻ വന്നതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ലക്ഷ്യം. നാം സുവിശേഷത്തിൽ പ്രാരം വായിക്കുന്നല്ലോ, കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാൻ എന്റെ മനുഷ്യപുത്രൻ ലോകത്തിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷനായത്. അവൻ നമ്മെ ദൂരെ പോയിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വേണ്ട, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരേണ്ട, പാപത്തിൽ ആയിരുന്ന, ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദൂരവേ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മെ സ്നേഹിച്ച്, നമ്മെ തേടി, നമ്മെ കണ്ടെത്തി, നമുക്ക് രക്ഷ സമ്മാനിച്ച് തന്റെ മക്കളാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കോണം പാപത്തെ നീക്കുവാനായിട്ടാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷനായത്. അവനിൽ പാപം ഇല്ല. നമുക്കറിയാം, ഒരു മുടന്തന് മറ്റൊരു മുടന്തനെ ഒരിക്കലും നേരാവണ്ണം നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു കുരുടന് മറ്റൊരു കുരുടനെ നേരാവണ്ണം വഴി കാണിച്ച് മുന്നോട്ട് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു അവൻ പാപം ഇല്ലാത്തവനായി, പാപം അറിയാത്തവനായി, നമുക്ക് ഒരു ദിനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ പാപം അറിയാത്തവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വായിക്കുന്നു. പാപം ഇല്ലാത്തവൻ, പാപം അറിയാത്തവൻ, അവന് മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവനീതി പൂർണ്ണമായി നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിനെ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തി വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള രക്ഷ നമുക്ക് ഒരുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷമായി. അവനിൽ പാപം ഇല്ല. വീണ്ടും നാം 8-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്തിനാണ് താൻ പ്രത്യക്ഷമായത് എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിന്റെ മകൻ ആകുന്നു. പിശാച് ആദ്യം മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കുവാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി. പാപം ചെയ്യുന്ന പിശാചിന്റെ മകനാകുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ആരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. നാം എല്ലാം പിശാചിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആദം മുതൽ എല്ലാവരും പിശാചിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പിശാച് അനേക മക്കളെ തന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി. നാം 3-ാമത്തെ തന്നെ ഈ വൈശാദ്യം തന്നെ അതിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, കാമ്യം നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. പിശാചിന്റെ മക്കളായിരുന്നു നമ്മളെ നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ, ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് വലിയ സ്നേഹം നൽകി തന്റെ മകനെ അയച്ച് ആ സ്നേഹം നമ്മോട് പ്രദർശിപ്പിച്ച പിതാവിന്റെ സ്നേഹം നമുക്കിവിടെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കുവാൻ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി. പാപം നീക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി. ഈ രീതിയിൽ ദൈവപുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷനായത് മുഖാന്തരം, ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പാപത്തെ നീക്കിയത് മുഖാന്തരം, ഈ രീതിയിൽ പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അന്ന് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് മാത്രമല്ല, സ്ഥാനീയമായ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അഴിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്നും ഓരോ പാപത്തിൽ നിന്ന്, മുറുകെ പറ്റുന്ന സമേത പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഓരോ ദിവസം അനുദിനം കർത്താവ് നമ്മെ പിശാചിന്റെ ആ പ്രവൃത്തികളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, നാം നേരത്തെ ഓർത്തതുപോലെ തന്റെ രക്തത്താൽ ഇന്നും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം സുവിശേഷം 1-ന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ നാം പ്രകാരം വായിക്കുന്നു, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ, ഇന്നും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടപ്പോഴും വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപത്തെ എന്നേക്കുമായി നീക്കുവാൻ, സ്ഥാനീയമായി നമ്മെ വിശുദ്ധരാക്കുവാൻ, നമ്മെ പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാവിധമായ കണികളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ തക്കോണം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷനായി. നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചു. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പകരമായി മരിച്ചു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഓർക്കാം, ആരാധിക്കാം, ഒറ്റപ്പെടുത്താം. ദൈവം നമ്മൾ കിട്ടുമാറാം. You
സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 20-ാം വാക്യം. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 20-ാം വാക്യം. എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല, നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ അത്രയും സന്തോഷിക്കുന്നു. ആ നാഴികയിൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ചു പറഞ്ഞത്, പിതാവേ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുള്ളവരെ, നീ ഇവ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറിച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. അതേ പിതാവേ, ഇങ്ങനെ നിനക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയത്. നാം കടന്നു വന്നപ്പോൾ മുതൽ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഉതകുന്ന വേദഭാഗങ്ങളെ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നാം ഇപ്പോൾ പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ഈ ദർശനമാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചതാണ്. ഇവിടെ കർത്താവ് 70 പേരെ നിയമിച്ച് തന്റെ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിയിക്കുവാനായിട്ട്, താൻ വന്നതിന്റെ ആ ഉദ്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിയിക്കുവാനായിട്ട് 70 പേരെ നിയമിച്ചു. അവർ തിരികെ കടന്നു വന്ന് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ലഭിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് അങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നൊക്കെയും പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ്, അതിലൊന്നിലുമല്ല, അതിനുപരിയായി നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ അത്രയും സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവ് പിതാവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, പിതാവേ, സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുള്ളവ, നീ ഇവ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറിച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇന്ന് നാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്നുള്ളത്, ഈ കർത്താവിനെ നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു, അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അതൊന്നുകൂടെ നാം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പേര് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് വകയുണ്ട്. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ആ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിന്റെ 21-ാം വാക്യം അതിന്റെ 2-ാം ഭാഗത്ത് കാണുന്നു. നാം ഇന്ന് ആരാധനയുടെ ബന്ധത്തിൽ തുടക്കത്തിലും ചിന്തിച്ചതാണ്, നീ ഇവ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു വെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. നാം എഫേസ്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുന്നുണ്ട്, ഇത് കൃപയാലല്ലോ നമ്മൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുന്നത്. ആ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച സ്നേഹ മുഖാന്തരം ഇന്ന് കൃപയാൽ ഇന്ന് ആ കർത്താവ് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത വിധങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാനുള്ളത് കേവലം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് അത് ഗ്രഹിപ്പാനും ആ ദർശനം ഇന്ന് നമ്മളെ ആകർഷിപ്പാനുമായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് തന്റെ നാമം വായ്മേൽ എടുപ്പാനും ആ നാമത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ടും ഇടയായി തീർന്നത്. നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ പേര് മറ്റൊരു സ്ഥാനത്ത് എഴുതപ്പെടേണ്ടുന്നവരായിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും. ആ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെടേണ്ടുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന്, അവിടെ നിന്ന് താൻ ആ പേര് വെട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് ഇന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ആ പേര് അങ്ങനെ എഴുതി ചേർക്കുവാനായിട്ട് താൻ ഏറ്റ ഭംഗപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എത്ര അധികമായിട്ട് നമുക്ക് തന്റെ സന്നിധിയിൽ വീഴുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന നമ്മുടെ ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പേര് വെട്ടിയിട്ട് അവൻ ഇന്ന് നമ്മെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ആ പദവി ലഭിക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്ന നമ്മൾക്ക്, വെറും ശിശുക്കളായിരുന്ന, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ശിശുക്കളായിരുന്ന, യോഗ്യത ഇല്ലാതിരുന്ന, ശത്രുക്കളായിരുന്ന നമ്മൾക്ക്
ഇന്ന് ആ അറിവ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്നുള്ളത്. ആ കാരണത്താൽ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. നമ്മുടെ കഴിവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാതൊന്നും കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. മറിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് നൽകിയ ആ കൃപയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ടും നമ്മുടെ നാമം ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ടും ഇടയായിത്തീർന്നു. അത് ജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാവാതിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ശിശുക്കളായിരുന്ന നമ്മൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കാനും ആ കർത്താവിനെ ഇന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായിത്തീർന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏറ്റ ഭംഗപ്പാടുകളും അത്രയധികമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പേര് ഇന്ന് ആ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കുവാനായിട്ട് താൻ എത്ര അടികൾ അതിന് വേണ്ടി ഏറ്റു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാതെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടി ആ പുത്രനെ നൽകി തന്ന പിതാവിനെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. തന്റെ പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിന് ഒത്തുവേണ്ട സകലനും അനുഭവിച്ച പുത്രനെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. തന്റെ വിലയേറെ നാം ആഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I cannot trust the sweetest spring, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Darkness seems to fill its space, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy day, my anchor holds within the wind. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His always coming and His love support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When I hear the trumpet sound, oh, may I then in Him be found, clothed in His righteousness alone, all blessed to stand before His throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. அன்பின் பிதாவே, பரலோக தேவனே, துதிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். தாவே, இந்த நாளை குறித்த தயவுக்காக கொடான நன்றி செலுத்துகிறோம். தாவே, மகா உன்னதமான தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய்
எங்களுக்கு இந்த கடந்து வந்து உண்மை துதிக்கும்படியாக ஒரு பாக்கியத்தை தந்தீரே அந்த தயவுக்காயம் கொடானபடி நன்றி செலுத்துகிறோம், துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கத்தாயை நாங்கள் வேதத்திலே வண்ணமாய் பார்க்கும் பொழுது உமது நாமம் எத்தனை மதுரமுள்ளதாக இருக்கு என்று நாங்கள் பார்க்கும். உமது நாமத்தை துதிக்கிறது எத்தனை இன்பமாக இருக்கு என்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான்னு நாங்கள் பார்க்கிறோம். கத்தாவே, ஆம் கத்தாவே, நீ சொல்லினால் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கினீர் என்று பார்க்கிறோம். நீ சொல்ல ஆகும், நீ கட்டளிட நிற்கும் என்று பார்க்கிறோம். அப்பேற்பட்டதான தேவன் கத்தாவே, இருந்தோரும் இருக்கிறோம் வருகிறோமாய் சர்வவல்லமையான தேவன் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று துதிக்கப்படத்தக்க தேவன் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். கத்தாவே, அல்வாவும் உண்மையுமான தேவன், ஆதியும் அந்தவுமான தேவன் என்று பார்க்கிறோம். கத்தாய முதலும் முடியுமாக இருக்கிற தேவன் என்று பார்க்கிறோம். மகா பரிசுத்தமான தேவன், ஒருவரும் காணப்படாத வழியில் வாசமாக இருக்கிற என்ற தேவன் நாங்கள் பார்க்கிறோம். கத்தாவே, பேர்பட்டதான தேவன் கத்தாவே, நீ சொல்லினால்படி எங்களை மீட்டெடுத்திருக்கிறோம். கத்தாவே, ஆனால் உங்கள் சொந்த குமாரன் எங்களுக்காக கொடுத்தீர் என்று பார்க்கிறோம். கத்தாவே, இப்பொழுது நாங்கள் நிற்பதும் கூட உங்கள் சுத்த கிருபையை என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். கத்தாவே, உங்கள் சமூகத்துக்கு வர சற்றும் தகுதி இல்லாத எங்களை கத்தாவே நீ மீட்டெடுத்தீர் என்று பார்க்கிறோம். அன்பினால் என்று பார்க்கிறோம். தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கத்தாவே, கத்தாவே, உங்கள் கிருபையினாலே நாங்கள் நிலை நிற்கிறோம் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். தயவுக்காக கத்தாவே, உலகத்தில் எவ்வளோ கல்விமான் ஞானமான இருந்த போதும் கத்தாவே ஒன்று போதுமான குப்பைகளான எங்களை தெரிந்து கொண்டு உமது அன்பை வெளிப்படுத்தினு நாங்கள் பார்க்கிறோம். எங்களுக்கு அந்த அன்பு கிடைத்ததே அந்த தயவுக்காக கொடான தாய் குப்பைகளாக இருந்த எங்களை நீர் மீட்டெடுத்து உயர்த்தினீர் என்று பார்க்கிறோம். அந்த தயவுக்காக கொடான ஆம் சுவாமி, பாளையத்துக்கு புறம் வெத்தியிட்ட தீட்டு என்று சொல்லத்தக்கதா அருவருக்கத்தக்கதான நிலைமையில் இருந்தார். தாய், நாங்கள் மனசும் மாம்சம் விரும்பின வழிகளை செய்து கொண்டிருந்தவர்களா என்று பார்க்கிறோம். கல்லை மண்ணை வணங்கி கொண்டிருந்தவர்களா என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் எங்களுக்கு நீ தெளிவை தந்து எங்களை மீட்டெடுத்து உங்கள் அன்பினாலே எங்களை சேர்த்து அணைத்துக் கொண்டிருந்த அந்த தயவுக்கான சொந்த குமாரன் எங்களுக்கு கொடுத்தீர் என்று பார்க்கிறோம். பாவமே அறியாதவர் எங்களுக்காக பாவமாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம். எங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம். ஞானஸ்தானத்துக்கு கரையேறும்போது இவரின் நேசகுமாரன் இவரில் நான் பிரியமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னேன். என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லுங்கள், முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுத்தீர் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். எங்களுக்காக எங்கள் மீது வைத்த அன்பின் கத்தாவே, மேற்குத்தும் கிழக்குத்தும் எவ்வளோ தூரமாக அவ்வளோ தூரமாக எங்கள் பாவங்களை எல்லாவற்றையும் நீக்கிறேன் என்று பார்க்கிறோம். சகல பாவங்களையும் நீக்கிறான். ஒன்று இரண்டு சகல பாவங்களையும் என் பாவங்களை எங்கள் பாவங்களை எல்லாவற்றையும் நீக்கிறேன் என்று பார்க்கிறோம். எங்கள் உங்கள் ரத்தத்தினாலே பரிசுத்த ரத்தத்தினாலே எங்களை கழுவி மீட்டெடுத்தீரே அந்த தயவுக்காக சொல்லுகிறேன். தாய், மகா உன்னதமான தேவன் எங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் மரணபரிந்தும் தம்மை தாழ்த்தி பொறுத்து கொண்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். தயவுக்காக படான குறிகள் சொல்லுகிறேன். நாவினால் சோத்திரபதித்தால் ஒன்றும் செலுத்த முடியாது. உங்களுக்கு அடிக்கப்பட்டார், சின்ன பின்னா பார்க்கிறோம், நொறுக்கப்பட்டார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். இதனுடைய ராஜாவின் தூஷித்தார் இருந்தார். எல்லாவற்றையும் எங்களுக்காக சேர்க்கிறார். எங்களுடைய தேவன் மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார், வெற்றி வேந்தராய் ஜீவித்திருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். நேற்றும் இன்றும் என்றும் ஜீவித்திருக்கிற தேவனை எங்களை ஆராதிக்கும்படியாக கடந்து வரும்படியாக இறக்கம் பாராட்டினே அந்த தயவுக்காக நன்றி செலுத்துங்கள். இப்பொழுதும் எங்களுக்காக தேவனுடைய வலதுபுறத்தில் அமர்ந்து உங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார். தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்க. எங்களுக்காக ஒரு வாஸ்தவத்தை ஆயத்தப்படுத்தி அந்த தேவனுக்காக நன்றி செலுத்துங்க. அப்பேற்பட்ட தேவனுக்கு எங்களால் ஸ்தோத்திரபலி ஒன்றும் இல்லை. ஸ்தோத்திரபலியே இருக்கிறோம். துதி கனமையும் எல்லாம் எங்களுக்காக மரித்து வைத்த அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஸ்தோத்திரபலி ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஏறெடுக்கும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. அல்லேலூயா, ஸ்துதி மகிமா எல்லாம் தேவனுக்கே செல்லமோ. அல்லேலூயா, ஸ்துதி மகிமா எல்லாம் தேவனுக்கே செல்லமோ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, Hallelujah. 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 Father in heaven, we thank you, Lord, for once again reminding us that you are the Creator God, God who is Lord of heaven and earth. The earth is the Lord's and the fullness thereof. But you are God above all flesh. You are the God who sat enthroned at the flood
because you had the authority to destroy all flesh. But you saved Noah because he found favor, he found grace. Because you had promised the Lord in the Garden of Eden that seed of the woman will crush the head of the serpent. You became the God of Abraham, the God of Isaac and Jacob. Yet, Lord, all the nations belong to you. And we only think, Lord, we who are outside, heathen, those who are destined for eternal damnation, Lord. What is man that you are mindful of him? And we who are outside, Lord, why do we even come into your mind? We cannot explain. Yet, the scripture tells us, Lord, that the eternal Son came down. He was manifested to take away our sin, to rescue us, to ransom us. We do not deserve it, O Lord. But yet, it is your love, it is your grace that has saved us. And in that we rest. On that rock we stand. Father, all authority has now been given to the Son. You have placed everything under him. All authorities, all demons, all principalities and powers, works of the devil are going to be destroyed, Lord. They have been destroyed at the cross. And yet, Lord, our happiness is not in that demons are under us. Our happiness is that our names are written in heaven. And that this work has been done by our Lord Jesus Christ. He is the one, O Lord, who is the perfect Lamb of God, the one who deserves all glory, because of whose work we can take your name upon our lips. The one God who created the heavens and the earth. Father, we offer all glory to you because you alone deserve it. The Son deserves it. The one who redeemed us, who is Savior, God. And we offer this praise and worship to you, Lord, in the matchless name of our soon coming Lord and Savior Jesus Christ. Amen. The message will be brought to us by Brother Prakash. Brother Stevie will translate. But before that, Uncle Phil Burgess will take some time to share his testimony. ദൈവനാമത്തിനെ വീണ്ടും നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. The name of the God be glorified again. കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയായി ജീവനോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പാൻ ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയതോർത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുകയാണ്. I praise God for giving me this opportunity to be as a living testimony in your midst this morning once again. എനിക്ക് സംഭവിച്ചതും ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതൊരു വലിയ അത്ഭുതം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല. It will not be exaggerating to say that it is only the miracle of God that what happened to me and how I am in your midst standing here this എനിക്ക് morning. നേരിട്ട ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ യാചന കഴിച്ച വിശ്വാസികളായ എല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. And I want to express my gratitude to all of you who stood with us, with me specifically in this difficult time and upheld us in your prayers. സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും എൻ്റെ വിടുതലിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം. I know that everyone in the assembly prayed for my deliverance. അതാണല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. And that is the reason why I am standing here in your midst this morning. എനിക്കായി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ച ചില സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് അറിയുവാനിടയായി. I came to know of some sisters who were on their knees praying for me. അവർ കാട്ടിയ നല്ല മനസ്സിന് ദൈവം
ധാരാളമായി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദിയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്ദിയും മക്കളുടെ നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. I express my gratitude, my children's gratitude, and my family's gratitude to all those sisters who specifically kept this matter in prayer on their knees. അതുപോലെ എൻ്റെ ആശുപത്രി വാസത്തിൽ ചികിത്സാ സമയത്ത് ആവശ്യമായ കൈത്താങ്ങൽ തന്ന് ഒപ്പം നിന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളോടും സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും ഞാൻ ഈ സമയം അറിയിക്കുകയാണ്. And also I want to express gratitude and thanks to all those who helped me out when I was in hospital, my relatives and other brothers and sisters in the assembly. നിരവധി മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിൽ കടന്നതിനാൽ I was under a lot of medication. അല്പമായ ക്ഷീണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രിയപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് I still feel weak and please continue to pray for a complete strengthening. ഒരുപക്ഷെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിനാണോ ദൈവം എനിക്ക് അല്പനാൾ കൂടി ആയുസ് നീട്ടിത്തന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. I sometimes think that maybe God has extended my life to complete some of the things that I ought to have completed or I should be completing. തുടർന്നുള്ള നാളുകൾ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി അത് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. And I request your prayers that God may help me to accomplish those unfinished things that God wants me to accomplish. God wants to accomplish through my life in the coming days. ദൈവം നീട്ടിത്തന്ന ഈ ആയുസ് അവന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ, അവനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം തുടർന്ന് സഹായിക്കുന്നതിനായി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഞാൻ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. I request your prayer that God may help me in the extended life that He has given me to live more closely with Him in the coming days. എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May God bless all of you. അതുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ആശ്വാസം പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്ത ഒരു ഗാനം ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അത് പാടാം. സോങ് നമ്പർ 556. We'll together sing song number 556. വിശ്വാസ ജീവിത പടകിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണത്. അത് പാടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പാട്ടുകാരനോട് ചേർന്ന് പാട്ട് പാടുവാൻ ദൈവം എന്നെയും ബലപ്പെടുത്തി കൃപയോർ ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. And the song was a song that gave me immense comfort and hope and strength in my days of sickness. ദൈവനാമം ഇന്നും എന്തൊക്കെയും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Praise Him. Alleluia,
അന്ത്യം വരെ അരളലിഞ്ഞുയൻ കൈകൾ പിടിച്ചു കരുതി നടത്തുമെൻ അന്ത്യം വരെ വീഴ്ചയിലൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നു ചേരും കണ്ണുനീരൊക്കെയും വന്നു തീരും എണ്ണിയാൽ തീരാത്തവൻ കൃപകൾ വർണ്ണിച്ചു പാദത്തിൽ വീണിടും ഞാൻ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തവൻ കൃപകൾ വർണ്ണിച്ചു പാദത്തിൽ വീണിടും ഞാൻ വിശ്വാസ ജീവിത പടകിൽ ഞാൻ സിയോൻ നഗരിയിൽ പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസനായക യേശുവേ നോക്കി വിശ്വമാദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസനായക യേശുവേ നോക്കി വിശ്വമാദേശത്തു